रामचरित श्री रामचरित रामचरित श्री रामचरित। जेतेबेले सुग्रीव आत्मगोपन करिछि बाली भୟରେ कोठी ऋष्यमुख पर्वतरे। आपण माने गुडाक बारंबार शुणिचंती मु केवल मने पकाउछि। आपण माने आज तत्व भीतर दर्शनटा को टिके शुणिबा को इच्छा प्रकट करिवे। मां माने घुमेइबेनी नले बहुत लोककर गप शुणिबारे भारी इच्छा। अच्युतानंद महापुरुष तांका मालिका पृष्ठारे लिखिचंती ज्ञानी सीना जाने ज्ञान महत अज्ञान जानिबो नाही मल्लिका कुसुम बंध जाने नासा नयन जानिबो काहे। बोलिए सीतापति रामचंद्र जी की, बोल संकट मोचन बजरंग बली हनुमान जी की। तेबे सजन वृंद कौन कहिले ज्ञानी सीना जाने ज्ञानर महत्व ज्ञान जानिब नाही मल्लिका कुसुम गंध जाने नासा नयन जानिब काहे। मल्ली फूल फुटिले नाक बासना बारिब ना आखि बासना बारिब? नाक बासना बारिब। तेणु शास्त्र पुराण रे उपरे अछि तथ्य भितरे लुचिछि तत्व। तत्व जानिले बुडे भ्रांति भवसागरु तरी जानती। अच्छा ऊपरे धुआं भितरे निया। निया रे रोसई हुए ना धुआं रे रोसई हुए? निया रे। तबे ऊपरटा धुआं शूर्पणखार नाक कान काटिबा को निर्देश देले एटा होछि धुआंटा। निया कोन ना से मर्यादा पुरुषोत्तम तांको सृष्टि रो गोटे निजे तैयारी करिथिबा नारी रो नाक कान को काटी विकलांग करि दबाटा मर्यादा ना अमर्यादा? एटा अमर्यादा हि जीवन। तेबे सेठी घटनाटा कोन घटी थिला सेई भीतर को प्रवेश करिबा होउची तत्व दर्शन। तेबे मन ध्यान देई कथा को श्रवण करिवे। ते भाई भणी माने ऋष्यमुख पर्वत रे आत्मगोपन करिचंते बड़ भाई बाळीर अत्याचार रे। किए? सुग्रीव। बुझी पारचंती ना कथा? सुग्रीव जेते बेले आत्मगोपन करिचंती जीवनटा बेकार बेकार लागुची। मते कहउनांती पराधीन होई बंचीबाटा केबे सुख? कौन कहते पराधीन होई बंचीबाटा केबे सुख नुहे। देखिले मते हत्या करिदेव तेणु लुचिचंती आत्मगोपन करिचंती। चोर केबे खुशी अनुभव करि पारे? कलिजुग रे जो माने चोर से माने भी कला टंका रोजगार करी बड़ बड़ कोठा सब करिचंती। हां कि नहीं? कोठा करिचंती किंतु पुलिस साइरन बाजिले ता स्त्री जो सोना गहना पिंधिथिबो कानी रे खाली लुचइबो। पुलिस साइरन जेते बाजिबो कोन पई? आ जा स्वामी सचोट सीए दांडरे बुलिबो पुलिस आसिले भी तार किछि जाय आसे नै। किंतु स्त्री जानिछि मो स्वामी मते जो सोना गहना देइछि चोरी करी करी देइछि। पुलिस वाला देखिले काळे धरि दबो। ये होछि पराधीन जीवन। बुझी पारचंती ना? तेणु सचोट जीवन बंचिब स्वाधीन जीवन बंचिब। किंतु बाली अत्याचार रे सुग्रीव आत्मगोपन करिचंती माने पराधीन जीवन। बुझी पारचंती ना कथा? देखिले मारि दबो। तेणु सजन वृंद ये पराधीनता पुणी दी प्रकार जे भगवानकर पराधीनता रे रहिबाटा भलो। हां कि नहीं मां? कहूना मैं गोटे उदाहरण दूची। गोटे घरे आपण को जड़े 3 दिन है ताला पकई देछि। आपण भितरे अछंती तबे बाहर लोकर पराधीनतारे अछंती परतंत्र होइकरी अछंती। आपण स्वतंत्र नुहे परतंत्र। जणे आपण को 3 दिन है ताला पकई देछि। भारी दुख लागुथिबो। किंतु आपण जणे भक्त आपण जणे गुरुंकर दीक्षित आश्रित इष्ट चिंतन रे अछंती। तेणु आपण गोटे घरे 3 दिन है निजे कबाट बंद करी ध्यान रे बसिचंती। दीटा जाको गोटे कथा हेले भी भाव भिन्न। हां कि नहीं? आ 3 दिन है कबाट किला ही भितरे अछ। दीटा जाको गोटे कथा नुहे। बाहर लोक ताला पकौ बा निजे बाट देइकरी रुह भितरे तो बंदी हेकरी अछ। तबे प्रभेदटा कोन ना आपण को आउ जणे जदि कबाट किली देइछि सेतरे आनंद नाही आपण चित्कार करिवे पराधीन। किंतु निजे कबाट किली जते बेले ध्यान करूचंती प्रभु को एथिरे आनंद ही आनंद। तबे परतंत्र होइकरी रहिले विषाद। किंतु सेही पराधीनता स्वीकार करिवो जदि भगवानकर नीति नियम भितरे रहिबो। भगवानकर नीति नियमटा भगवान भी नियम भांगंती नाही। जानिचो ना जानिनो? ए सृष्टिटारे गोटे संविधान अछि कि नहीं? सृष्टिर गोटे संविधान अच्छे सृष्टिर गोटे नियम अच्छे भगवान निजे इच्छामय हेले भी विधि कौन विधान को भांगती कौन कहते जत कर्म तत फल बुझीपार्टी तेणु सजन वृंद भगवान नियम को भांगती ना तेणु नियम भितर रही
ପାଇକିରି ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରାଧୀନ ହବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପଶୁ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଛାତିରେ ହାତ ବାଡେଇ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସେ ପରାଧୀନ ଅଲଗା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରାଧୀନ ହବାଟା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ବାଳି ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପରାଧୀନ ହେଇକରି ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି କିଏ? ସୁଗ୍ରୀବ। ତେବେ ସୁଗ୍ରୀବ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ନା ବିଷାଦ? ବିଷାଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷାଦ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ ସତଟାକୁ ସତ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଟେନସନ ରେ ଅଛି। ଟେନସନ ରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ସତ ଜ୍ଞାନ ପଚାରିବ, ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଟେନସନ ରେ ଅଛି, ଆଉ ବିଷାଦରେ ଅପ୍ରସନ୍ନତାରେ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଘଟଣାଟା କଣ ଘଟିଲା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଘାରିଛି, ଆଉ ବାଳିର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, କେଡେ ଦୁଃସହ ଜୀବନ, କେଡେ ନିରସ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାଳିର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଯିଏ ସିଏ ଭକ୍ତ। ଯିଏ ମାନସିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ସିଏ ହିଁ ଭକ୍ତ। ଯିଏ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବ, ବନ୍ଧନରେ ଥିବ। ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଚନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ନଥିଲା ରାତିରେ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରବଚନ, ଏଠି ତ ନହେଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚାଉଳ ଦେଇକିରି ଯା, ଆପଣ କହିଲେ ତରବର ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଠି ଆଉ ମୁକ୍ତିରେ ଭକ୍ତ ହେଇ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରିବେ? ଭିତରେ ଖାଲି ଭାବୁଥିବେ ସେ ଚାଉଳ ଆଣିଲା କି ନାହିଁ କେ ଜାଣି, ରୋଷେଇ ହେଲା କି ନାହିଁ କେ ଜାଣି। ଏଟା ମାନସିକ ବନ୍ଧନ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମାନସିକ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଲୋକଟା କେବେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଯିଏ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସିଏ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଆଖିକି ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନା। ସୁଗ୍ରୀବ ଭକ୍ତ। ଆହା, ସୁଗ୍ରୀବ ପରା, ମାନେ କଣ କି? ସୁ କହିଲେ ଉତ୍ତମ, ଗ୍ରୀବା କହିଲେ ବେକ। ଯୋଉ ବେକ, ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ, ଯୋଉ ଗଳା, ଯୋଉ ମସ୍ତକ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରେ, ସିଏ ହଉଛି ସୁଗ୍ରୀବ। ତେଣୁ ଭଗବାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବୈରାଗୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବାଳି ତ ରାଜଭୋଗ କରିବ, କରୁ, ମୋ ଭାଇ ତ, ଆଉ କଣ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକି ବୈରାଗୀ ହେବି। ଯଦି ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ରାଜସିଂହାସନରେ ଲାଳସା ରହିଛି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସେ ଫୁଲ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ, ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ, ତା ଭିତରେ ଫେଲ ପିଲା ବି ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଗ୍ରୀବ ବି ଭକ୍ତ, ହନୁମାନ ବି ଭକ୍ତ, ଉଭୟ ଭକ୍ତ। ଅର୍ଜୁନ କଣ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ କି? ଅର୍ଜୁନ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୁଗଲୀଳା ସମ୍ପାଦନରେ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଅର୍ଜୁନ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି? ପାଇଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ପୂଜା ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଜୀ, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତେବେ କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ, କାରଣ କଣ? ନା ଅର୍ଜୁନ 100 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ମାନିଲା ପରେ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଅର୍ଜୁନ, ଶ୍ରୁତି ବି ପ୍ରତିପନ୍ନା, ତୁମେ ବହୁତ ବେଦ ଉପନିଷଦର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ଶ୍ରୁତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରା ତମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ତୁମେ ମତେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଉଛ? ତୁମେ ମୋ କଥାଟା ମାନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଅର୍ଜୁନ 1000 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାନିଛନ୍ତି, ଗାଣ୍ଡି ବଧନ ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜିଲ ଅଣିମା ଲଙ୍ଘିମା ସିଦ୍ଧିଟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁବାଟା ଛୋଟିଆ କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଭୃତ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଯିଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସରଳ ମନରେ, ସିଏ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଜଗତରେ। ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜନ, ମୋ କଥାଟା କୋଉଠି ଥିଲା ନା, ସୁଗ୍ରୀବ ବି ଭକ୍ତ, ହନୁମାନ ବି ଭକ୍ତ, ଦୁହେଁ ଯାକ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯାହା, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତାହା ନୁହେଁ। ଉଭୟ ଭକ୍ତ। ବଶିଷ୍ଠ ବି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ସିଏ ବି ଋଷି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବି ଋଷି, ଦି ଜଣ ଯାକ ଋଷି। କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈଟା ନ ଦବାରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶପଥ କଲେ, ମୁଁ ତତେ ମର୍ଡର କରିବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା?
तेबे वशिष्ठ को मारिदेवा विश्वामित्र कले वशिष्ठ मारण यज्ञ। बुझीपार ना कथा, ये भी ऋषि सी भी ऋषि, उभय ऋषि। कौन जड़े ऋषि आउ जड़े ऋषि को मारिदेवा इच्छा कर। तेणु कथाटा है क्लास रे समस्ते छात्र हेले भी समस्ते मेधावी छात्र नुहंती। तेबे भयातुर लोक ठीक रे मनीष को चिन्ही पारे ना। माने अंधार ही अंधार, जी भयातुर जी टेंशन रे अच्छी। माँ मैंने सत कहले आपण घरे सामने रे गोटे जिनिस थाए, हठात करी लाइन टा कटिगला, से जिनिसटा देखा जाए कौन पाई देखा जाएनी? कौन आखि हेतले फुटिगला? आपण तो आखिरे देखंती ना, आपण जो आखिरे देखंती सेतले आखिरे ज्योति थाए ना न थाए? आखिरे ज्योति थाए ना, थाए। आ लाइन कटिगला बोली कौन पाई आखिरे देखा जाउनी? ए पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित। पिंड रे सिना लाइट अच्छी, ब्रह्मांड लाइट टा कटिगला। अंधार हेले आखिरे ज्योति थाए, किंतु बाहर आलोक बिना द्रव्य को देखी हुए नहीं। तेबे भक्त भितर जदि प्रज्ञा शक्तिटा कटिगला, जदि टेंशन रे सी अच्छी, अन्य को देखिक सी चिन्ही पारिब नहीं। हनुमान जी सन्त्रासवादी एरिया, आतंकवादी एरिया लंकापुर रे पहुंचिले, किंतु चिन्ही देला ना राक्षस किए देवता किए, सज्जन किए दुर्जन किए? चिन्ही देला ना चिन्ही देलेनी? हनुमान हनुमान कहीं चिन्ही पारले? टेंशन फ्री, वैरागी, आजन्म ब्रह्मचारी। तेणु सी चिन्ही देले सज्जन किए दुर्जन किए। बुझीपारुचंती ना? किंतु सुग्रीव चिन्ही पारु नाहंती। राम लक्ष्मण धनु धरी आसुचंती, ऋष्यमुख पर्वत रे आत्मगोपन करिचंती। सुग्रीव जेतले देखि देले आखिरे ज्योति थिले मध्य अंधार रे जेमिति देखा जाए नहीं, भयातुर लोक काहाकू माने चित्तवृत्ति शून्य हो जाए, जे भय रे थाए टेंशन रे थाए ताकू किछि स्पष्ट देखा जाए नहीं, जोटा को अविद्या कहा जाए। आमर जो पंच क्लेश रही शास्त्र रे कौन? अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश। आपण शास्त्रज्ञ माने कथा जानी थिबे। तेबे अविद्याटा कौन ना? सतटा मिछ भलिया देखा जीवो, मिछटा सत भलिया देखा जीवो, एटा अविद्या। उदाहरणटा कौन? आपणकर मने कर बहु सिझा धानटा हलर को जीवो, कला कि रे मुन्ने संध्या समय मुन्ने गोटे दौड़ीटे आनिलु, ए बस्ताटा को बांधी देकी हलर को नवा, से को बाट कण को देखिला बेलू एथिन डीम आलुओ, इलेक्ट्रिक फुल नहीं, डीम आलुओ रे जतले देखिदेले दौड़ी खोजुचंती, इरे बापा सरू चिति सापटा शोइथला, दौड़ी बोली धरी पकेला जेमिति चोट खाइला। सिखला माँ कहला कौन कलु? कहला मु दौड़ी खोजु खोजु धरी पकेली गोटे चिति साप। आउ दिने चिति साप कामुडाटा आगुरु खाइछि, आउ दिने दौड़ीटे खोजिया पई जतले कला झापसा लाइट अछि, देखिला बेलको दौड़ीटा इए डेही पड़िला, इलो बोलो सापटा। माने साप को भाबिला दौड़ी, दौड़ी की भाबिला साप। एटा कोन पई ना लाइट झापसा कारण। हां कि नहीं? लाइट झापसा कारण। तेबे संसार जंजाल बंधन रे जे पड़िथिबो तार प्रज्ञा शक्तिटा डीम हेइ जीवो। बुझी पारछ ना? जे भगवान कोति मात्रा रे हृदय रे स्थान देइथिबो कोन तार कोन हबो? संत ज्ञानेश्वर जोटा कहिथिले, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीनी दुखी, राहों में आए सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम राघवेंद्र सरकार जी की। तेबे सजन वृंद कहले ज्योत से ज्योत जगाते चलो। जी भगवान को हृदय बसी थो ता ज्ञान ज्योति प्रज्वलित, सी समस्त को ठीक रे बुझी पारिब, सकल घटरे नारायण को दर्शन करी पारिब। तेणु सजन वृंद सुग्रीव भितर तो फुल टेंशन, तेणु साप को दौड़ी दौड़ी की साप भाविला भली अविद्या दोषरु सी भगवान रामचंद्र भ्राता लक्ष्मण को देखिकी चिन्ही पारिला ना। बुझी पारछंती? हाँ। तेबे एबे आपण कोनटा बुझिले?
ଯେତେବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ସତ ବିଚାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଆଜି କଥାବସ୍ତୁର ହେଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନେକର ଅସମର୍ଥ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବା ଉଚିତ ନା ବଡପଣିଆ ଦେଖେଇବି? ମୁଁ କମ ଜାଣିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ନା ମୁଁ କମ ଜାଣିକିରି ବେଶୀ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବାଟା ଉଚିତ ହବ? ତେବେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଆଖି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ପାରୁନାହିଁ, ଇଏ ତ ଜଟାଜୁଟ ମଣ୍ଡିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଧନୁତୀର ଧରିଛନ୍ତି। ଧନୁତୀର 2 ଜଣ ଧରନ୍ତି, ଏକରେ ଶିକାରୀ ବ୍ୟାଧ ନଚେତ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେବେ ଧନୁତୀରକୁ ଆଉ କିଏ ଧରିବ? ଯଦି ଧରିବ ଶିକାରୀ ଶବର, ନହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଇଏ ତ ଜଟାଜୁଟ ମଣ୍ଡିତ, ଇଏ ଜଟାଜୁଟ ମଣ୍ଡିତ ଯେହେତୁ ବୈରାଗୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଶବର ବୈରାଗୀ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ କିଛି ବିଚାର କରି ହଉ ନା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସୁଗ୍ରୀବ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିଗଲେ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଯିଏ ସମର୍ଥ ତାକୁ ଟିକେ ପଠେଇବା, ସିଏ ହେଲେ କାଳେ ଚିହ୍ନି ଦବ, ହଁ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ତେବେ ସୁଗ୍ରୀବ କାହାକୁ ପଠେଇଲେ? ସୁଗ୍ରୀବ ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ଭାବି ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯୋଗାରୁଢ ହେଇ ହନୁମାନ ବସିଛନ୍ତି। ଆହା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କହିଲେ ହନୁମାନ ଜୀ ମୋର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେହେତୁ ଉନ୍ମିଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି। କିଏ? ସୁଗ୍ରୀବ ଜାଣନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ତ ବଡ ଯା ସାନ ଯା ଭିତରେ ଝଗଡା। ଯଦି ବଡ ଯା ଯୋଉଦିନ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀଟା କରିଥିଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଥିଲେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ୟା ଛାତିରୁ ତ କଲିଜା ଗଳି ପଡିଲା। ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ତ ହଉଛି ଏଇଆ। କାହାକୁ ତମେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ ନା, ଖୁବ ଟେନସନ। ତେଣୁ ସଜନ ଯିଏ ଅଧିକା ଜାଣିଛି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବ କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଜେ ଜାଣି ପାରିଲେନି, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବଡ ସାଧକ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ କହିଲା ତୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ କହିଦେବେ, ନ ଜାଣିଥିବା କଥାକୁ ମୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆରେ ଭାଇ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଏ ଜାଣିଥାଏ? କିଏ ପାଠ ପଢାରେ ଆଗୁଆ, କିଏ କଳା କୌଶଳରେ ଆଗୁଆ, କିଏ କୂଅରେ ପଶିକିରି କାଢିଦବ ଗରା ବାଲ୍ଟି ପଡିଥିଲେ 70 ଫୁଟ ତଳେ ବି, କିଏ ନଡିଆ ଗଛରେ ଚଢିକିରି ପଇଡ ପାରିଦବ। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳା ନୁହେଁ କି? ତମେ ସିନା ଗଣିତ କଷିବାରେ 100 ନମ୍ବର, ତମେ କଣ ପଇଡ ପାରିପାରିବ କି ଗଛ ଉପରୁ? ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ବଡ ସାନ ବିଚାର କରିବ ନା। କାହିଁ ବଡ ସାନ ବିଚାର କରିବନି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ। ପଳାଶ ଫୁଲ ଏଡେ ବଡ ଗଛରେ ଫୁଟିଛି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଖାଲି ଚକଚକ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଲାଗେନି। ଦୁବ ଘାସଟା ଏଡିକି ଟିକିଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦୁବା ଘାସଟା ଏଡିକି ଟିକିଏ, ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଲାଗେ ନା ଲାଗେନି? ଲାଗେ। ତେବେ ପଳାଶ ଗଛକୁ ବଡ କହିଲେ ଲାଭ କଣ? ଦୁବ ଘାସକୁ ଛୋଟ କହିଲେ କ୍ଷତି କଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଣ? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଠି କେହି ବଡ ନୁହନ୍ତି, କେହି ସାନ ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ବଡ କଥା। ତେବେ ସୁଗ୍ରୀବ ଅଭିମାନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ନା ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ ମୁଁ କମ ଜାଣିଛି ବୋଲି? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଶିକ୍ଷା କଥା ମୁଁ କହେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ରାମଚରିତ କାହାଣୀ ମୋର ବେଶୀ ବାଟ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନବିକତାର ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଦବା କଥା ରାମଚରିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହିବି। ତେଣୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କିଏ ବୋଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳକୁ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବା ବଡ ସାଧକ, ଯିଏ ସାଧନା କରି ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳନ ହେଇଯାଇଛି, ଯିଏ ଦୁର୍ଜନ ସଜନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କହିଲେ ହନୁମାନ ଜୀ ମୋର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ପଡିଛି। କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ବାଳି ମତେ ବୋଧେ ବଡ ଭାଇ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରଖି ଥୋଇ ଦବ ନା। କହିଲେ କାହିଁକି ଏପରି ଭାବୁଛ? କହିଲେ ଆଉ ଦେଖୁନା, ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହେଇ ଏଠୁ ସେଠିକି ହେଲି, ଏବେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଲୁଚିଛି। କୋଉଠୁ ଜାଣି ପାରିଲା ବୋଧେ ଯେ 2 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୁପ୍ତଚରକୁ, ମତେ ବୋଧେ ମାରିବ ବୋଲି ଆଉ। କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାରିବ ବୋଲି ପଠେଇଛି ବୋଲି? କହିଲେ ହଁ ପରା, ଛଦ୍ମ ବେଶୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କିଛି କାଲକୁଲେସନ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା ଅଛି, ପୁଣି ହାତରେ ଧନୁତୀର ଅଛି। ଜଟା ଥିଲା ବେଳେ ତ ବୈରାଗୀ,
ସିଏ ତ ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ। ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଧନୁତୀର ଧରିବା? ସିଏ ଧନୁତୀର ଧରିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଜଟାଜୁଟ ମଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ସେ ବେଶଭୂଷାରୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନିମିଳନ ହେଇସାରିଛି। ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣର ସାଗର ହନୁମାନଜୀ, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦି ଜଣ କିଏ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣର ସାଗର ଜୟ କପିସତୀ ଲୋକ ଉଜାଗର ସେ ହନୁମାନଜୀ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଗଲେ? ନିଜର ଏ ବାନର ରୂପରେ ନା ଆଉ କୋଉ ରୂପରେ? ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମତେ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡରେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି। କୋଉ ରୂପରେ ଗଲେ? ବିପ୍ର ବେଶରେ ଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ବିପ୍ର ରୂପ ଧରି କପିତ ଗୟ, ବିପ୍ର ରୂପ ଧରି କପିତ ଗୟ, ମାଥ ନାଇ ପୁଛତ ଅସଭୟ, ମାଥ ନାଇ ପୁଛତ ଅସଭୟ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ, ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ କୋଉ ରୂପରେ ଯାଇଛନ୍ତି? ବିପ୍ର ରୂପରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ବିପ୍ର ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ମର୍ମରେ କୁହାଯାଇଛି ବିପ୍ର ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହା, ନହେଲେ ବିପ୍ର ଅଲଗା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଲଗା। ଜନ୍ମ ନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରାତ ଦିଜ୍ୟ ଉଚ୍ୟତେ, ବେଦାଭ୍ୟାସତ ଭବେତେ ବିପ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଲା ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏ ବେଦକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ସିଏ ହେଲା ବିପ୍ର। ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀ ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ବିପ୍ର ଭଳିଆ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମାୟାଧରଙ୍କ ପାଖକୁ ମାୟା ରୂପ ଧରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ମାୟା ରୂପ ନେଇଯିବ, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି? ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ବା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ନା ଜାଣନ୍ତିନି? ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ମନେ ପଡୁଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛ ଶୁଣୁଛ ମନେ ଥାଇ କି ନ ଜାଣୁଛ, ସେଇ ଶୋଇବା ଗୁଣତି, କେବେ ଆଉ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ ମୋଟିଆ ଠାକୁର, କେତେ ନାଟ ଦେଖିବ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तेबे सजन वृंद हटिया ठाकुर हट करती न जानिला भली कुशल अभिनय करती नुहे कि आ भगवान को जदि अयोध्या नगरवासी समस्ते जानी था सी भगवान बोली आ वनवास छाड़ी था टाणी उतारिक खटुली रे बस तुमको आम आलती करूँ हाँ कि नहीं काणी अंगुठी रे गोवर्धन पहाड़ टेकिले कृष्ण 7 वर्षर बालक नंद बाबा जदि जानी था मो पु भगवान तापर दिन आउ गाई चोरेबा पठे था तेणु भगवान समस्त हाथ में धरा पड़ती ना लुचि लुचि कुशल अभिनय करती पुणी क्या हाथ में धरा पड़ती कहले चोर जमी लुचि लुचि चोरी करे बेले बेले पुलिस हाथ में धरा पड़े भगवान सेमती लुचि लुचि लीला करती समस्त हाथ में धरा पड़ती ना धरा जदि पड़ी था माँ भगवती सीता को आउ अयोध्यावासी असती बोली सन्देह करते माँ भूमध्यवासी होता माटी भितर पशि जाते एडे दुख अवसाद तेणु सजन वृंद ए जगतवासी समस्ते भगवान को चिन्ह पारती ना कि भगवान सबुरी भितर अच्छा अच्छा भगवान पाखक माया रूप होकर जीव छद्मवेश होकर जीव भगवान जानीपारे ना जानीपारे किंतु हनुमान जी जाइछन्ति माया रूप होकर कौन पाई ना लीला अभिनय करिवे भक्त आउ भगवान केडे सुंदर तामसा सेठी हेइछि देखुनांती तेणु सजन वृंद सबु जानिथिबा भगवान को पाखक जतले अभिनय करिया पई जाइछन्ति हनुमान जी पचारि देले कहले आपण किए किए बोली पचारुछन्ति अच्छा हनुमान जी जानिछन्ति ना जानिनांती रूप देखु देखु चिन्ह सारी से कथा प्रसंग क्रमे कहबी तेणु सजन वृंद हनुमान जी जय जय हनुमान ज्ञान गुण
ସାଗର। ସେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣର ସାଗର। ପବନ ତନୟ ବଲ ପବନ ସମାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଜ୍ଞାନ ନିଧାନ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପୁଣି ଅଣିମା ଲଙ୍ଘିମା ମହିମା ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରାକ୍ରାମ୍ୟ ଈଶିତ ବସିତ କାମ ବସାଇତା ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଯିଏ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନା। ତେବେ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଜୀ ଲୌକିକ ବିଚାରରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।